اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین السلام علیکم میں منیر شاکر۔ پچھلی نشستوں میں ہم نے قرآن کے خلاف ہونے والی سازش کے حوالے سے بات کی اور سازش کی مختلف کڑیوں کا جائزہ لیا، ان پر گفتگو کی، اور وہ ساری گفتگو جتنی بھی تھی وہ ارباب شریعت سے ہے۔ جو ارباب شریعت ہیں انہوں نے کیا کچھ کیا اس قرآن کے ساتھ، وہ ساری کی ساری گفتگو ان ارباب شریعت پر تھی۔ اب ذرا بات کرنا چاہتا ہوں ارباب طریقت پر۔ یہ بھی ہے نا معاشرے میں، آپ سب لوگ جانتے ہیں، یہ جو مشائخ کرام ہیں، جو اولیاء اللہ کہلاتے ہیں، جو پیر ہیں ہمارے، یہ سب انہوں نے قرآن کے ساتھ کیا کیا، قرآن کا کیا حشر کیا، قرآن کو کیسے لیا۔ اور عظیم موضوع ہے، لیکن اس کا ایک پہلو دے رہا ہوں، باطنی معنی۔ یہ باطنی معنی کے ذریعے قرآن کو کس طرح انہوں نے منسوخ کیا، قرآن کی کس طرح تنسیخ کی۔ سمجھ رہے ہیں نا بات کو، کہ انہوں نے باطنی معنی لے کر اس کو کیا کیا، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ یہ اہل شریعت نے بھی یہ کام کیا روایات کو لے کر، اور اہل جو طریقت ہے انہوں نے بھی کام، انہوں نے بھی روایات کا اظہار دیا، وہاں سے کچھ ایسی باتیں نکالی اور وہاں سے یہ قرآن کے باطنی معنی دیے۔ اس کا وہ میں آپ کے سامنے ذرا رکھنا چاہتا ہوں۔ یعنی جو پہلے بات ہوئی جتنی، وہ سب کیا تھے؟ راویان حدیث، جامعین حدیث، محدثین، مفسرین اور فقہا، ان سب کا یہ ذکر تھا، ان کا تعلق شریعت سے ہے۔ دوسرا طبقہ اصحاب طریقت یعنی صوفیہ کرام کا ہے۔ جانتے ہیں نا یہ بابا فرید الدین شکر گنج، داتا گنج بخش علی حجویری، بابا بلے شاہ، اور اس طرح بہت سارے، اور جو ہیں بلے شاہ اور بہت سارے بزرگان دین جو ہیں، کئیوں کے نام اب نہیں آ رہے، یہ سب ہی جو صوفیہ کرام ہیں، سلطان باہو بہت بڑے، یہ سب بہت سارے بڑے صغیر بڑا پڑا ہے، یہ نظام الدین اولیاء، یہ حضرت چشتی، سب جو ہیں، یہ اب ان لوگوں نے قرآن کے ساتھ کیا کیا ہے؟ یہ باطنی معنی کے ذریعے قرآن کریم کی تشریح و تفسیر کے متعلق وہ ارباب شریعت سے کہیں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جو وہ ارباب شریعت نے کیا، ان سے یہ حضرات جو ارباب طریقت ہیں کہیں آگے بڑھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے متعلق متعدد مقامات پر اور نہایت وضاحت سے بتایا کہ یہ لسان عربی مبین کی کتاب ہے، عربی زبان کی، واضح عربی زبان کی کتاب ہے، یعنی اسے نہایت واضح عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو کتاب عربی زبان میں نازل کی گئی ہو، وہ اس زبان کی روح سے ہی سمجھی جا سکتی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے، وہ عربی زبان سے ہی اس کو سمجھا سیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن ارباب طریقت کا یہ ارشاد ہے کہ اس کتاب کے الفاظ کے جو معنی ہیں یہ ان کی روح سے نہیں سمجھی جا سکتی۔ کلیئر بات ہو گئی؟ ارباب طریقت کا یہ ارشاد ہے کہ اس کتاب کے الفاظ کے جو معنی ہیں یہ ان کی روح سے نہیں سمجھی جا سکتی۔ قرآن سے بھگانا ہے آپ کو، جو بھی طریقہ جس طرح بھی ہو سکے، ہماری کم علمی ہو، جہالت ہو، کچھ بھی ہو، اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، اور ہمیں آپ لوگوں کو قرآن سے دور کرنا ہے، اور لگے ہوئے ہیں سارے
اہل شریعت بھی، اہل طریقت بھی اور اہل وظائف بھی، وہ بھی یہی سازش ہے، قرآن سے بھگانا ہے، دور کرنا ہے۔ ہر لفظ کا ایک باطنی مفہوم ہے، وہ کہتے ہیں یہ اہل طریقت، ہر لفظ کا ایک باطنی معنی ہے جو اس لفظ کے اندر چھپا ہوا ہے اور جو ظاہری علم کی روح سے سمجھ میں نہیں آ سکتا، ظاہری علم کی روح سے سمجھ میں نہیں آ سکتا، اس کے لیے باطنی آنکھ کی ضرورت ہے۔ باطنی آنکھ کہاں سے ملتی ہے؟ باطنی آنکھ کس یونیورسٹی سے ملتی، کس ادارے سے ملتی ہے، کس تنظیم سے ملتی ہے؟ باطنی معنی کا عقیدہ یہودیوں نے وضع کیا تھا، جہاں سے ملتی ہے۔ یہودی تصوف کی سب سے اہم کتاب ظہار میں ہے کہ ان کا اقتباس کہاں سے ملتی یہ ہے؟ باطنی آنکھ یہودیوں کی تصوف کی سب سے کتاب، ان کے ہاں بھی یہ ہے۔ تورات کی روح در حقیقت اس کے باطنی معنوں میں پوشیدہ ہے، تورات کی روح در حقیقت اس کے باطنی معنوں میں پوشیدہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کی روح در حقیقت اس کے باطنی معنوں میں پوشیدہ ہے۔ خیر، اس کا اقتباس، انسان ہر مقام پر خدا کا جلوہ دیکھ سکتا ہے بشرطے کہ وہ تورات کے ان باطنی معنی کا راز پا جائے۔ یہ ان کی تصوف کی کتاب جو ہے ظہار ہے، میں جہاں صرف ایک لفظ کا تبدیل کر کے بشرطے کہ وہ قرآن کے ان باطنی معنی کا راز پا جائے، کیا ہو جائے؟ انسان ہر مقام پر اللہ کا جلوہ دیکھ سکتا ہے۔ خیر، معاف کر دینا، یہ میں کچھ اس انداز سے بیان کر رہا ہوں۔ یہ آپ کو باطنی آنکھ کہاں سے ایلوکیٹ ہو گئی، مل گئی؟ یہ تمغہ، یہ خطاب یا جو بھی یہ ڈگری ہے، یہ یہودیت سے۔ ان باطنی معنی کے متعلق تاکید تھی کہ ان کا علم خواص تک محدود رہے۔ وہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا ہے نا ایک شعر، خاصاں دی گل عامہ آگے رکھنا ہے، مفہوم اس کا عرض کر رہا ہوں۔ اس طرح کے جس طرح کو کھیر پکا کے کتیاں آگے ڈال دینا، اس شعر کا مفہوم ہے۔ اس لیے یہ خاص بات عاموں کے آگے، عام بندوں کے آگے نہیں رکھنے۔ ان باطنی معنی کے متعلق تاکید تھی کہ ان کا علم خواص تک محدود رہے، عوام ان پر مطلع نہ ہونے پائیں۔ چنانچہ یہودیوں کی روایات کی کتاب مشنا میں لکھا ہے کہ، اب یہ ان کی کتاب پیدائش کے باطنی معنی کی تعلیم ایک وقت میں ایک سے زیادہ آدمیوں کو نہیں دینی چاہیے، اور کتاب حزقیل کے پہلے باب کی تعلیم تو ایک آدمی کو بھی نہیں دینی چاہیے، وہ خاص کتاب ہے، تب وقت کہ اس نے مقام ولایت حاصل نہ کر لیا ہو۔ یہ بھی مقام ولایت بھی پتہ نہیں وہ کہاں سے حاصل کرتے ہیں، ہم بھی نہ جانے کہاں سے حاصل کرتے ہیں۔ ایسے ہمارے بھی مقامات ہیں نا، ولی ہے، پھر آگے پتہ نہیں کتب ہے، پھر ابدال ہے، ابدال پتہ نہیں پہلے آتا ہے، کتب ہے، پھر غوث ہے، ہاں جی، اور اس طرح پھر فنا فی الشیخ ہے، فنا فی الرسول ہے، پھر فنا فی اللہ ہے۔ یہ سب اسی چیز کی ہی کڑیاں ہیں۔ دیکھتے جائیے دین کا کیا حشر کر دیا گیا ہے۔ یہ بات لئی کہاں سے لی ہے؟ یہودیوں سے۔ ہمارے ارباب تصوف نے یہ عقیدہ تو یہودیوں سے لے لیا، لیکن اس کی سند کے لیے اس قسم کی حدیثیں وضع کر لے جی اب کون بات مانے؟ اگر میں نے بتا دیا یہ یہودیت سے لیا تو وہ آپ تو نہیں مانے، کوئی بھی نہیں مانے گا، لیکن نہیں، اس کا ٹچ ضروری ہے دین سے۔ دین کی دو چیزیں ہیں، ایک قرآن ہے، ایک حدیث ہے۔ ہم نے کہا کہ قرآن وحی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حدیثیں حقیقت میں تو وحی نہیں ہے، لیکن ہم نے کہا نہیں وہ بھی وحی ہے، ہم نے وحی بنا دی حدیثوں کو۔ میں پچھلی نشست میں بات کر چکا ہوں، حدیثوں کو وحی بنا دی، وحی بنا کے وہاں سے یہ حدیث لے آئے اس کے حق میں۔
اس سند کے اس کی سند کے لیے یہ جو چیز ہے ولایت والی، ہمارے ارباب تصوف نے یہ عقیدہ تو یہودیوں سے لیا، لیکن اس کی سند کے لیے اس قسم کی حدیث وضع کرنی، کس قسم کی؟ یہ سنیے جی، یہ بھی بخاری شریف کی ہے، یہ باب العلم ہے، بار بار کہنا پڑتا ہے، بخاری شریف مثل قرآن، اللہ نے چیلنج دیا، لے آؤ اس کی مثل کو ایک، اس کتاب کی مثل کو ایک، کافروں کو تم کہہ بھی چیلنج دے دیا، تم لا بھی نہیں سکو گے، نہیں ہمارے مالک ہم لے آئیں گے، ہم لے آئے بخاری شریف کو مثل قرآن، مثل ہی معاہو لے آئے ہم، کیا کہتی ہے وہ حدیث ہے، لیکن ایک لحاظ سے انہوں نے کہہ دیا کہ وہی ہے، حدیثیں بھی وہی ہیں۔ کیا فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم کے 2 برتن ملے، ایک علم ظاہری، بریکٹ میں لکھا ہے، ایک علم ظاہری کو تو میں نے پھیلا دیا، لیکن اگر میں دوسرے کو ظاہر کر دوں، دوسرے علم باطنی، بریکٹ میں لکھا ہے، دوسرے کو ظاہر کر دوں تو میری رگ حیات کاٹ دی جائے، مجھے قتل کر دیا جائے، مجھے مار دیا جائے، اگر میں اس کو ظاہر کر دوں۔ یہ ہے جی باطنی معنی، باطنی علم، یہ کام کیا جی ہم نے، بخاری شریف کی حدیث کو لے آئے، جیسا کہ میں عرض کر چکا، حدیث بھی وہی ہے، یہ کہتے ہیں ان کا عقیدہ ہے سب کا، جبکہ یہ باطل عقیدہ ہے، میں کہتا ہوں سورۃ انفال کی 67 نمبر 67 نمبر آیت کے مطابق۔ یہ باطنی معنی کس قسم کے ہوتے ہیں، اس کی توضیح و تشریح کے لیے کئی صفحات درکار ہوں گے، ہم صرف ایک مثال پر اکتفا کرتے ہیں۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی زمرہ صوفیہ کا سرخیل قرار دیا جاتا ہے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، یہ آپ نے ڈرامہ دیکھا ہوگا ضرور، جو ارطغرل ہے، اس میں یہ کردار ہے، وہ ہے یہ بندہ، آپ بتانے کا مطلب یہ ہے یہ اس دور کی پیداوار ہے، جب یہ آپ دیکھیں جب سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، آگے سلطنت عثمانیہ آتی ہے نا، ارطغرل کا بیٹا ہے آگے عثمان، وہ جب بڑا ہوتا ہے تو بڑی سلطنت وہ قائم کرتا ہے، تو اس وقت سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی جاتی ہے، یہ اس وقت کا بندہ ہے، یہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، وہ وحدت الوجود کے عقیدے کے علمبردار ہیں، وحدت الوجود، ایک ہی ہے سب کچھ، یہ ہمارے بھلے شاہ یہ وحدت الوجود کے قائل ہیں، ہاں جی، اور سلطان باہو یہ بھی وحدت الوجود کے قائل ہیں، اور یہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی یہ بھی وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ اس عقیدے کا ملخص یہ ہے، خلاصہ نچوڑ یہ ہے کہ انسان اور جملہ کائنات میں سے کوئی شے اپنا وجود نہیں رکھتی، باتیں بس غور سے سنتے جائیں، یہ سب خدا ہی خدا ہے، چنانچہ وہ اپنی مشہور کتاب فصوص الحکم میں لکھتے ہیں، فصوص الحکم ہی ایک کتاب ہے ان کی مشہور، پہلے بھی یہ نام میں نے سنا ہوا ہے، یہ جو گولڑا شریف والے ہیں مہر علی شاہ صاحب، یہ اس پر درس دیا کرتے تھے، اس کا یہ بڑی مشکل سی کتاب ہے، اس کا درس دیا کرتے تھے، اس میں یہ فرماتے ہیں ابن عربی، کیا فرماتے ہیں، فرعون کو ایک طرح سے حق تھا کہ کہے آنا ربو قوم الاعلیٰ، کہ میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں، یہ اس نے اعلان کیا تھا کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میری پرستش کرو، میری پوجا کرو، میں تمہارا رب ہوں۔ یہ فرماتے ہیں کہ اس کو حق حاصل تھا کیونکہ وہ ذات حق سے جدا نہ تھا، اگرچہ اس کی صورت فرعون کی تھی، معاذ اللہ، یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، وہ حق سے جدا نہ تھا، اگر حق سے جدا نہ تھا تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی طرف کیوں بھیجا،
हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को उसकी तरफ क्यों भेजा? क्यों अल्लाह ने फरमाया कि इसने सरकशी इख्तियार कर ली? ये सरकश हो गया है। बस देखते जाइए भाई, सुनते जाइए, गौर कीजिए। ये कोई ऐसी कहानियां नहीं है, बच्चों को सुनाने वाली कहानी नहीं है। इनके बयान करदा बातनी मानी की मिसाल देखिए, कुरान करीम में है मिनहा खलकनकुम व फीहा, ये 20 नंबर सूरत है और 55 नंबर इसकी आयत है। भूल जाता हूँ बाज का, सूरत 20 नंबर मेरे ज़हन में नहीं आ रही कौन सी सूरत है, आप देख लें इसको। 20 नंबर सूरत कौन सी बनती है, उसकी 55 नंबर आयत है ये, मिनहा खलकनकुम व फीहा। इसका साफ और सीधा तर्जुमा ये है कि हमने तुम्हें इस जमीन से पैदा किया, इसी में तुम्हें लुटाएंगे और इसी से तुम्हें बारे दीगर निकालेंगे। ये इस आयत का तर्जुमा, सीधा सीधा सा लफ्जी सा तर्जुमा इसका अर्ज कर दिया मैंने। इब्ने अरबी इसकी तफसीर में लिखते हैं कि हम सब अहदियत से निकले थे, फना होकर फिर अहदियत में जा छुपेंगे, फिर बका मिलेगी और फिर दोबारा नमूदार होंगे। ये फसूसल हुक्म में ये फरमाते हैं, यानी उनके नज़दीक अर्ज ज़मीन के बातनी मानी ज़ाते खुदाबंदी हैं। ये है जी बातनी मानी, अर्ज के ये बातनी मानी वो लेते हैं। क्या किया जाए, ज़ाते खुदाबंदी हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इन हजरात के नज़दीक कुरान करीम के अल्फाज की बातनी मानी किस किस्म के होते हैं। इनका दावा यह है कि इन्हें इन मानी का इल्म अल्लाह की तरफ से बराह रास्त मिलता है। इन बुजुर्गों को ये कौन कह रहे हैं? इब्ने अरबी। कम से कम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई साल बाद की बात है ना। आप अंदाजा लगा लें सल्तनत उस्मानिया कब कायम हुई, ये बंदा कब का है। हाँ जी, ये कह रहा है। और आगे जो उसके पैरोकार जो आगे हैं, जिनके मैं बुजुर्गों के आपको नाम ले रहा हूँ, ये बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह, ये फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह और ये सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, ये उनके ये क्या कहते हैं, इन मानी का इल्म अल्लाह की तरफ से बराह रास्त मिलता है। ये नबी की खसूसियत है। देखिए, हम नबूवत का ये दावा नहीं करते और इनका पैरोकार भी कोई इनको नबी नहीं कहता कि ये नबी है, मगर नबी की कोई खसूसियत है ना। नबी की खसूसियत ये है कि अल्लाह बराह रास्त उनसे बात करता है, अल्लाह का बराह रास्त उनसे ताल्लुक होता है, राबता होता है। और ये फरमाते हैं जो बातनी मानी बताने वाले हैं, उनका भी अल्लाह से बराह रास्त राबता है, अल्लाह उनको बराह रास्त बताता है। और हम खत्म नबूवत के भी कायल हैं, खातम नबीयीन पर भी हमारा ईमान है। भाई मैं ज्यादा तशरीह नहीं कर, थक जाता हूँ, आप खुद समझते जाइए बात को। इसे वो इल्म लादुनी या कशफ अलहाम कहकर पुकारते हैं। बहरहाल ये इल्म लादुनी का लफ्ज सूरत काफ में आया है। ये खास इल्म है, बात आएगी इस पर भी इंशाल्लाह अलग से बात हो जाएगी। ये इल्म भी स्ट्रगल से हासिल किया जाता है, अल्लाह ताला की तरफ से। उस तरह नहीं जिस तरह अंबिया कराम को इल्म मिलता है या वही मिलती है, उस तरह की ये बात नहीं है। इस तरह फिर वही बात आएगी कि आप मोहरे खत्म नबूवत को तोड़ते हैं। अगर आप अल्लाह की तरफ से कहें कि आपने डॉक्टरी कर ली, डॉक्टर MBBS बन गए, तो कहेंगे कि अल्लाह ने इल्म दिया है, लेकिन ये आपने सीखा है ना, वो कोर्स करके आपने 5 साल का आपने इंजीनियरिंग का कोर्स किया, आपने इंजीनियरिंग सीखी है, आप पायलट बने हैं, आपने एक लंबा की है, आपने तरबियत की है आपने। ये है जी बात। इसको ये कहते हैं कि अल्लाह से बराह रास्त हासिल करते हैं। किस तरह? खत्म नबूवत, खातम नबीयीन का ये तोड़ते हैं, उसको खत्म करते हैं उस अकीदे को, और उसका नाम कशफुल अलहाम कहकर पुकारते हैं। ये कशफुल अलहाम वाले भी कहते हैं कि इसका सोर्स भी वही है जो हदीस का है, जो वही का है। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। देखिए किस तरह तबाही मचा दी है दीन में, जिस दीन को हम लेकर चल रहे हैं, जिसकी तबलीग हो रही है। ये भी एक अलग से बात है।
कशफ है, अलहाम है, वही है, हिप्नोटिज्म है, इन सब के नतीजे एक जैसे ही हैं। लेकिन वही ये कि यकीनी इल्म है, कुरान है हमारे सामने, नबी पर भेजा, नबी ने उस पर माशरा कायम किया और माशरे के नतीजे आपके सामने हुए, पैदा हुए सामने। ये कशफ और अलहाम क्या करते हैं? बातनी मानी की रूह से कुरान करीम को किस तरह मसख कर दिया जाता है, इसके मतलब अल्लामा इकबाल अपने एक खत में लिखते हैं। ये जी उनका इक़्तिबास है, ये मैं अर्ज कर देता हूँ, ज़्यादा वजाहत की ज़रूरत नहीं। देखिए कि ये क्या करता है, बातनी मानी लेना बता दिया किस कहाँ से पैदा हुआ, और आगे जो जो बंदे हैं ये बातनी मानी और अब भी माशरे में है, आपके सामने है। जाएं दरगाहों पर, आस्थानों पर, दरबारों पर, ये चीज़ मिलेगी आपको, उनसे बात करके देखे। अल्लामा इकबाल का इक़्तिबास, इसका हवाला है इकबाल नामा जिल्द अव्वल सफ़ा 35। क्या फरमाते हैं? हकीकत यह है किसी मजहब या कौम के दस्तूर और अमल और शार में बातनी मानी तलाश करना या बातनी मफहूम पैदा करना असल में उस दस्तूर और अमल को मसख कर देना है। अल्लामा इकबाल ये फरमाते हैं। दस्तूर और अमल और शार हमारा क्या है? हमारा दस्तूर और अमल कुरान है। उसमें बातनी मानी अल्लामा इकबाल क्या फरमाते हैं, उसमें से बातनी मानी निकालना क्या करना है? उस दस्तूर और अमल को मसख कर देना है, मसख कर देना है। ये एक नहायत लतीफ तरीक तनसीख का है, ये एक नहायत लतीफ तरीक तनसीख का है। लतीफ तरीका, बारीक तरीका, समझ में ना आए, तेजदार छुरी, तेजदार आला, ये एक नहायत लतीफ तरीक तनसीख का है, मनसूख करने का है उसको। किसको? कुरान को तशरीह कर रहा हूँ साथ साथ। और ये तरीक वही कौमें इख्तियार ईजाद कर सकती हैं, इकबाल फरमाते हैं, जिनकी फितरत गोसफंदी हो। अब गोसफंदी का मानी जो मैंने लुगत में गूगल में देखा, ये भेड़ के मानी में आता है। भेड़, भेड़ शायद इससे भेड़ चाल है, इससे जो भेड़ की जो खसूसियात हैं वो मकसूद है। बड़ी आजिजी सी, इनकसारी सी, बुज़दिलाना किस्म की तबीयत वाला बंदा, ये उसको कहेंगे फितरत गोसफंदी। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं ये तरीक वही कौमें ईजाद करती हैं, इख्तियार ईजाद कर सकती हैं, जिनकी फितरत गोसफंदी हो। शोराए अजम में बेशतर वो शोरा हैं, शायर वो शोरा हैं जो अपने फितरी मिलान के बायस वजूदी फलसफा की तरफ मायल थे। ये वजूदी फलसफा यही वहदतुल वजूद वाला है। अजम में से इस्लाम से पहले भी ईरानी कौम में ये मिलान तबीयत मौजूद था। इस्लाम से पहले ईरानी कौम में, हमारे यहाँ भी है लेकिन ज्यादा ये ईरानी कौम में, इस्लाम से पहले की बात कर रहा हूँ। मिलान तबीयत मौजूद था, अगर जो इस्लाम ने कुछ अरसा तक इसका नशो नुमा ना होने दिया, इस्लाम आया, इस्लाम ने इस चीज़ को रोका। फारस ये भी मुसलमान हो गए, फारस को पता कर लिया गया, दायरे इस्लाम में आ गए। कुछ देर तक इस चीज़ को रोका, ताहम वक्त पाकर ईरान का आबाई और तबई मजाक अच्छी तरह से ज़ाहिर हुआ, या बालफाज दीगर मुसलमानों में एक ऐसे लिटरेचर की बुनियाद पड़ी जिसकी बिना वहदतुल वजूद थी। इन शोरा ने नहायत अजीब व गरीब और बज़ाहिर दिल फरेब तरीकों से शायर इस्लाम की तरदीद व तनसीख की है। इकबाल नामा जिल्द अव्वल सफ़ा 35। अहले फारस को ही क्यों मुर्द इल्ज़ाम ठहराएं? हम इधर को कम बैठे हैं, बरे सगीर में जगह जगह हैं, हिंदुस्तान में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं वहदतुल वजूद वाले। इसी बिना पर उन्होंने अपने एक मकतूब में लिखा था, जहां तक मुझे इल्म है अब खास वो खसूसल हुक्म में सवाए अलहादो जिंदका के और कुछ नहीं। ये अल्लामा इकबाल का फरमान है, वो सफ़ा नंबर 35 पर है। ये इकबाल नामा जिल्द अव्वल सफ़ा 44 पर, 44 पर, 44 पर, ये पंजाब 44 कहते हैं,
उस पर है। क्या कहते हैं? खुसूसन हुक्म को, जिसका दर्स मैंने अर्ज किया कि मेहर अली शाह साहब दिया करते थे, या ये जो बुजुर्गान दीन है जिसको अपना एक तरह से इमाम मानते हैं, उनके बारे में इकबाल क्या फरमाते हैं? जहाँ तक मुझे इल्म है, खुसूसन हुक्म में सवाए अलहाद और जिंदीक गमराह के और कुछ नहीं, गुमराही के उस किताब में और कुछ नहीं। ये इकबाल का तरीका है, ये इकबाल का मसलक है, इकबाल का फरमाना है। और ये मौलवी उसके शेर भी पढ़ते हैं इकबाल के, अपनी तकरीरों को गर्म करने के लिए, उसमें रंग भरने के लिए, और वो इस शेख अकबर को भी मानते हैं। कैसा तजाद है हमारे मिजाज में, क्या पेश करते हैं हम। आगे जी कुरान की एक आयत में आपके सामने पेश करता हूं कि ये जो अहबार और रहबान कुरान ने जिक्र किया, ये शेख और मशाइख जो हैं, जो हमारे हैं, खुल के बात कर देते हैं। ये तौबा की 34 नंबर आयत है। यायुहल्लज़ीना आमनू इन्ना कसीर में नल अहबार व रहबान ला यक़ूलू ना अमवालन्ना से बिल बातिले व या सुद्दूना अन सबीलिल्लाह है। ये रहबान इनका या कोलू ना, ये खाने के मानी, क्या अहबारो रहबान उलमाए मशाइख, जमात मोमिनीन को कहा जा रहा है। उनमें भी उलमा मशाइख थे, हमें भी है। ऐ जमात मोमिनीन, याद रखो उलमा और मशाइख की अक्सरियत ऐसी है जो लोगों का माल नजायज तरीक पर खा जाते हैं, और ये वो लोग हैं जो खुदा की तरफ ले जाने वाले रास्ते में रोक बनकर खड़े होते हैं। ये कुरान नहीं है तो उसका तर्जुमा मैंने बता दिया। अगर ये बनी इसराइल में है, यहूदी और ईसाइयों में ये पाए जाते थे, तो ये हमारे यहाँ नहीं पाए जाते। ये हमारे यहाँ ये क्या है? ये रहबानी है, अहबार और रहबानी है। शेख और मशाइख, कुरान पाक ने इसको अहबार और रहबान का नाम दिया है, हम उलमा मशाइख कहते हैं। और ये क्या करते हैं? ये लोगों का माल नाजायज तरीके से खाते हैं, और ये वो लोग हैं जो अल्लाह की तरफ ले जाने वाले रास्ते में रोक बनकर खड़े होते हैं। मेरे भाइयों, ईमान हाजिर नाजर, अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर, ईमान के साथ गिरेबान में जंग कर, आप खुद फैसला कर लीजिए कि ये कुछ हो रहा है या नहीं। क्या ये लोग दीन के रास्ते में रोक बांधकर बैठे हुए हैं या नहीं बैठे हुए? आप खुद फैसला कर लीजिए। गौर कीजिए, ये कितनी बड़ी सतम जरीफी है कि वह हम ये समझते हैं कि ये हजरात अल्लाह की तरफ ले जाने वाले रास्ता की तरफ रहनुमाई करते हैं, लोग इसीलिए इनके पीछे जाते हैं। हालांकि कुरान कहता है कि ये उस रास्ता में रोक बांधकर खड़े हो जाते हैं, ये अल्लाह की तरफ लेकर नहीं जाते। मेरे भाइयों, जो आपको कुरान की तरफ लेकर ना जाए, वो आपको अल्लाह की तरफ लेकर नहीं जाता। मैं कुरान को रब का दरवाजा कहता हूँ। एक मिसाल समझाने के लिए करता हूँ, माफ कर देना अगर मैं गलत बात ये कहता हूँ। कुरान रब का दरवाजा है। इस दरवाजे पे अगर आपने अल्लाह की तरफ जाना है तो आपको इस दरवाजे पे आना होगा। इस दरवाजे के बगैर आपका कोई और चारा, देखिए आपने किसी घर में दाखिल होना है तो उस घर का एक दरवाजा है, कमरे में जाना है उस कमरे का एक दरवाजा है। उस दरवाजे के जरिए आप सही तरीके से अंदर जा सकते हैं। दरवाजा खोलिए, आप अंदर जाइए। कुरान अल्लाह का दरवाजा है, रब का दरवाजा है। इसकी तरफ जो इससे दूर करेगा, जैसे भी करेगा, समझिए वो अल्लाह से दूर कर रहा है। अलमिया ये है कि ये अल्लाह के नाम पर हमें अल्लाह से दूर करते हैं, रसूल के नाम पर रसूल से दूर करते हैं, दीन के नाम पर दीन से दूर करते हैं, इस्लाम के नाम पर इस्लाम से दूर करते हैं। जो कुरान के खिलाफ बात करते, कहते हैं कुरान गलत है, कहते हैं हदीसें गलत है, कहते हैं दीन को गलत है, इस्लाम को गलत नहीं। ये उन्हीं के नाम पर
हमें जो अगर तलकीन करते हैं वो सारी की सारी कुरान के खिलाफ होती है, दीन इस्लाम के खिलाफ होती है, उसकी नफी कर रही होती है। आप जरा गौर तो करें, आप जरा देखें तो सही। बस भाई मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता था कि अहले शरीयत ने जो कुरान के साथ किया सो किया, वो मैं आपके सामने रख चुका हूं, आगे भी रखता रहूंगा। और ये जो अहले तरीकत हैं, बने समरे जो बेकुबे वाले, इनका हाल देख लें, ये किस तरह कुरान के क्या असर कर रहे हैं कुरान का। इन्होंने भी रवायात का सहारा लिया है। कौन है इनकी रवायात को गलत करार दे? ये मशाइख, ये अब्दाल, कुतुब गौस, और इसी तरह ही जो मजाज शनासी रसूल, वो भी ये मतलब ये मैं इस हवाले से कह रहा हूं कि ये डिग्री कहाँ से मिलती है आपको वलीउल्लाह होने की, अब्दाल होने की, कुतुब होने की, कलंदर होने की। भाई कलंदर हो गुजरे हैं, उसका जिक्र नहीं किया। इस वक्त तक आदि कलंदर थी, राबिया बसरी, ये कोई गौस, ये मजाज शनासे रसूल, ये आपको डिग्री, लकब, खताब, तगमा, जो भी आप इसको समझें, नोबल इनाम समझें, ये कहाँ से मिलता है? किस यूनिवर्सिटी से मिलता है? कौन सी तंजीम देती है कि अब ये तुम इस मकाम पर पहुंच गए हो? ये तुम्हारी अब बसीरत, जो आंख है बातनी मानी देखने वाली, वो अब हो गई है इस काबिल, लो तुम गौस बन गए या अब्दाल बन गए, या ये बात अब तुम मुझे कहने के काबिल हो गए। क्या बताऊं आपको? बस मेरे भाइयों, यही बात आपके सामने अर्ज करना थी कि अहले तरीकत ने कुरान का क्या हशर किया, और वो लेकर अभी चल रहे हैं, और हम जुड़े हुए हैं उनके साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।